Welcome dear students. Now we can start the second module, and module 2 is nothing but reaction mechanism. In module 2 we are thinking about reaction mechanism, and before going to reaction mechanism, let's think about some electron displacement effects. We have to think about some electron displacement effects. We are going to think about some electron displacement effects. In module 2, actually polarity of bond is given first, but you know what is meant by polarity of bond, is it? And actually, as a continuation of polarity of bonds, we are going to discuss various electron displacement effects. The first electron displacement effect that we can discuss now is inductive effect. So what is meant by inductive effect? I will give you a single definition. It is a permanent. Okay, first you should note down this definition. It is a permanent polarization. It is a permanent polarization of sigma bond in a molecule. Sigma bond in a molecule by the influence of an adjacent polar bond or group. So in your textbook another definition is given, but you can follow any one, and here all points are given. What is inductive effect? It is a permanent polarization of a sigma bond. So it involves the polarization. You know what is meant by polarity. Okay, so we can have some examples later. So it is a permanent polarization of sigma bond in a molecule, and how this polarization occurs by the influence of an adjacent polar group or adjacent polar bond. Okay, so this is a definition, or you can say that it is a permanent electron displacement effects occur in molecules due to a polar group or due to a polar bond. Okay, so we can have the remaining portion, the remaining example. Okay, so permanent polarization of sigma bond in a molecule by the influence of an adjacent polar bond or group. And one more point you have to remember is that whenever the adjacent group, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു adjacent ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ അല്ലെ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോളറൈസേഷൻ, പെർമനന്റ് പോളറൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓർ മോളിക്യൂൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾ ആക്ച്വലി ദ പോളറൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, so if that molecule, when the substituent linked to carbon, if that molecule is electron withdrawing, okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് പോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് അഡ്ജസൻ്റ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്റ്റിംഗ് അല്ലേ, ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്റ്റിംഗ്, then there will be development of negative charge. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറയും മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ്. Okay, അതേസമയം if the adjacent group, if the nearby group is an electron releasing group, if it is a releasing group, we can call it as plus I effect or electron releasing inductive effect. So we have two types of inductive effects. One is called electron withdrawing inductive effect, other one is called electron releasing inductive effect. Okay, so
Electron withdrawing means whenever the attaching atom is electron withdrawing, that atom carries negative charge and the nearby atoms carries positive charge, and that is called electron withdrawing inductive effect or minus I effect. Similarly, if the bonded atom is electron releasing, it is called the plus I effect. Inductive effect produced by that electron releasing group is called plus I effect. Okay, so electron withdrawing groups produce ചെയ്യുന്ന ഇഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നമ്മളൊരു നോർമലായിട്ട് പ്രൊപ്പൈൽ ക്ലോറൈഡ് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. പ്രൊപ്പൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? CH3 CH2 CH2 Cl. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കിയേ, പോളറൈസേഷൻ ആണ്, പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കണം. പെർമനന്റ് പോളറൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ there should be, okay, and here just have a look here. Chlorine atom is attached here, and you know that chlorine atom is electron withdrawing, is it? Here chlorine atom is electron withdrawing. As a result, this, how will you represent polarity? Yeah, this bonded electrons slightly shift towards chlorine atom. This bonded electron slightly shift towards chlorine atom. First of all, chlorine electron negative, electron withdrawing ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലോറിനിലേക്ക് പതുക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ പൊളാരിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോറിൻ ഹാസ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് ആൻഡ് ദിസ് കാർബൺ ബിക്കംസ് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാർബൺ അടുത്തൊരു നമ്പർ ഇടാൻ പോവാണ്. നമുക്കതിന് 1 2 3 എന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കാം. Okay, so let's have numbers like 1 2 3 അല്ലേ? കാർബൺ നമ്പർ 1 2 3 നമ്പർ കൊടുത്താൽ, now chlorine atom is slightly negative, delta negative, electron withdrawing chlorine atom, then carbon number 1 becomes delta positive. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പൊളാരിറ്റിയിൽ കണ്ടത് അല്ലേ? പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ്. ഇനി then now since this carbon number 1 is delta positive, ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാർബൺ നമ്പർ 1 ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? the next carbon number 2, കാർബൺ നമ്പർ 2നും കാർബൺ നമ്പർ 1നും ഇടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ബോണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്തായിരിക്കും ഒരു ടെൻഡൻസി? they are also moving slightly towards carbon number 1. സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ നമ്പർ 1ലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരും. കാരണം എന്താ? കാർബൺ നമ്പർ 1 ഈസ് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, കാർബൺ നമ്പർ 1 ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ്, സ്ലൈറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് കാർബൺ 1നും 2നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാർബൺ നമ്പർ 1ലേക്ക്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ്. ആസ് എ റിസൾട്ട്, this carbon number 2 becomes delta plus. Delta plus means very minute positive charge or positive charge less than delta plus. And again, due to this very minute positive charge on carbon number 2, there is also a slight shift of electrons. This electron, carbon 2നും 3ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ചെറുതായിട്ട് C2ലേക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരും അല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിസ് ബിക്കംസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ്. സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം അല്ലേ? ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആറ്റം വരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആറ്റം വരണം, ആറ്റം ഓർ മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ വന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട്, തൊട്ടടുത്ത ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. സോ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആറ്റം ഡെൽറ്റ മൈനസ് ആയി, നിയർ ബൈ ആറ്റം ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ആയി. ഇതാണ് പോളറൈസേഷൻ അല്ലേ? പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതാണ്. പക്ഷെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. എവിടം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും? നോർമലി ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് അപ് ടു തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റം. Normally inductive effect extends up to third carbon atom.
അതാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പൈൽ ക്ലോറൈഡ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ കാരണം. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ ആൽഫ അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അല്ലേ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റം എടുത്തു. അതൊന്നെങ്കിൽ -I ആവാം, ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആവാം, ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആവാം. അപ്പം നമ്മൾ ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ. സോ ഗാമ കാർബൺ, തേർഡ് കാർബൺ വരെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് സ്ലൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ആ കാർബണിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതിന് നിയർ ബൈ കാർബണിൽ ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത നിയർ ബൈ കാർബണിൽ ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് അവിടെ വരെ ഉള്ളൂ, തീർന്നു. ഇനി നമ്മളൊരു ഫോർത്ത് കാർബൺ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പെർമനൻറ്റ് പോളറൈസേഷൻ അല്ലേ, നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു? പെർമനൻറ്റ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ by the influence of an adjacent group or adjacent polar bond. Okay, so അപ്പം ആ അഡ്ജസൻറ്റ് പോളാർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആകാം, ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആവാം. നമ്മളെടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ അത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? +I ഇഫക്റ്റും ഉണ്ട്, -I ഇഫക്റ്റും ഉണ്ട്. +I ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, -I ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താ +I ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആറ്റമോ ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആറ്റമോ ഗ്രൂപ്പോ വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ, ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് പോവുക. സോ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ +I ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഏതൊക്കെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്കറിയാം? CH3 3C, ഇതേതാ? ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ അല്ലേ, ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈലുണ്ട്. ദെൻ ഐസോപ്രോപ്പൈൽ, നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന അല്ലേ, നമ്മൾ കാർബാനിയോൺസിലും കാർബോക്യാറ്റോൺസിലും ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. CH3 2CH ഐസോപ്രോപ്പൈൽ. ദെൻ വാട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് കാണും, ഈഥൈൽ, ദെൻ മീഥൈൽ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെയാണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഏത് നേച്ചറാ? ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ്. അപ്പോൾ +I ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓർത്തോണം ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം? ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ അല്ലേ, ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ, ഐസോപ്രോപ്പൈൽ. അപ്പം നോക്കിയേ, ഇതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയേ, ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ആ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് CH3 എന്ന് പറയുന്നതിന് +I ഇഫക്റ്റാണ്. എപ്പോഴും മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് +I ഇഫക്റ്റാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ മീഥൈലുണ്ട് അല്ലേ, CH3 CH2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 മീഥൈലിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. CH3 2CH എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും 3 മീഥൈലിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ CH3 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ, CH3 2CH, ഇവിടെയോ CH3 3C. അപ്പം ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും? ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈലിനായിരിക്കും. ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈലിനാണ്, CH3 3Cക്കായിരിക്കും ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയും ഐസോപ്രോപ്പൈൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ഈഥൈൽ. ദ ലീസ്റ്റ് ഈസ് മീഥൈൽ. സോ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ isopropyl, greater than methyl, greater than ethyl, greater than methyl. So this is the order of electron releasing inductive effect അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കാർബോക്യാറ്റോൺസിലും ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിലും സ്റ്റെബിലിറ്റി പറഞ്ഞത്. ഇതേ ഓർഡറിലായിരുന്നു അല്ലേ? ടെർഷ്യറി, ഇതെന്താ ഇത്? ടെർഷ്യറി അല്ലേ, ടെർഷ്യറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കാരണം എന്താ? ഇലക്ട്രോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് +I ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡറും ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്
പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ്. ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാ? ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ, ഐസോപ്രോപ്പൈൽ, ഈഥൈൽ, മീഥൈൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ്. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ്? മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു വാട്ട്? ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺ withdrawing groups or electron attracting groups. അല്ലേ, ഇലക്ട്രോണിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറിൻ അല്ലേ, ക്ലോറിനൊരു മൈനസ് ഐ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റാണ്, മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേനെ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം. ഹാലോജൻസ് അല്ലേ, ഹാലോജൻസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നൈട്രോ. ഓക്കെ, നൈട്രോയ്ക്കാണ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത്. ദെൻ NO2 ഉണ്ട്, പിന്നെ CN ഉണ്ട്, പിന്നെ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്, COOH ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാലോജൻസ് ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയോഡിൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ OH-നൊക്കെ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, OH, OR ഒക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഏകദേശം ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നൈട്രോ അല്ലേ, നൈട്രോ, സയനോ, പിന്നെ ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, ഇതിനൊക്കെ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊപ്പൈൽ ക്ലോറൈഡ് കണ്ട പോലെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. മറ്റതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ. സോ അങ്ങനെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഐ ഉണ്ട്, മൈനസ് ഐ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ്. സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് അസിഡിറ്റി. നമുക്ക് കുറച്ച് ആസിഡ്സ് തരും, അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വിൽ യു കമ്പയർ ദ അസിഡിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് plus I effect group increases, plus I effect group decreases acidity. രണ്ട് പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ്? പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൽക്കലി ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലത്തെ അല്ലേ. പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വാട്ട്? ഡിക്രീസസ് അസിഡിറ്റി. ഡിക്രീസസ് acidity. And minus I effect groups, electron withdrawing inductive effect ആണ് minus I effect അല്ലേ. minus I effect groups increases acidity. increases acidity. സോ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയണം അല്ലേ. അസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആസിഡിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈസി ആയിട്ട് H+ റിലീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആസിഡാണ്. അപ്പം നോക്കിയേ, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് എടുത്തു. അസറ്റിക് ആസിഡ്. ഇനി അസറ്റിക് ആസിഡിനകത്ത് ഓരോ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഓരോ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇടുവാണ്. ഇത് അസറ്റിക് ആസിഡ്, CH3COH. ഈ CH3COHനകത്ത് ഒരു H പോയിട്ട് ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ എന്നാ വരും? CH3 CH2 COH അല്ലേ. അതായത് CH3 ഒരു H-നെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു CH3 ഇട്ടു അല്ലേ. ഇനി വൺ മോർ ഒരു H-നെയും കൂടെ മാറ്റിയിട്ട് CH3 ഇട്ടാലോ? CH3 twice CH COH. CH3 twice CH COH. ഓക്കെ, എഗെയിൻ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ എഴുതാം. അതെങ്ങനെ എഴുതാം? ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രജനും കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനും കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ CH3 thrice COH എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ആസിഡ്സ് എഴുതി. ഇതിൻ്റെ പേരൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇതെന്താ? ഇത് 2 കാർബണുള്ള എത്തനോയിക് ആസിഡ്. ethanoic acid. Then what is this? This is propanoic acid. Okay, so propanoic acid. What is next?
IUPAC നെയിം എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിനെ 2-methyl propanoic acid എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ. 2-methyl propanoic acid. What about the next one? 2,2-dimethyl propanoic acid. ഓർ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ IUPAC നെയിം ഓർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ്, പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡ്, ദെൻ വാട്ട് ഡൈമീഥൈൽ അസറ്റിക് ആസിഡ്, ട്രൈമീഥൈൽ അസറ്റിക് ആസിഡ്, എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് അസിഡിക് നേച്ചർ. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത് എവിടെയാണോ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വീക്ക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് അസിഡിക് നേച്ചർ. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുവാണ് CH3COOH. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് മീഥൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. മീഥൽ ഗ്രൂപ്പിന് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. സോ നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വെൻ ഇറ്റ് റിലീസസ് H+ ഈസിലി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ CO-H+ ഉണ്ട്. ഈ H+ ഈസി ആയിട്ട് പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ആസിഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഥൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. മീഥൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആണ്. ഇത് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുമ്പം ഈ കാർബോക്സിലേറ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടും. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ H+ ഇതിവിടെ പിടിച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിലീസ് H+. ഓക്കെ, വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ് is attaching, electron releasing group is attaching what? It is difficult to release H+. It is difficult to release H+. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അസിഡിറ്റി കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു CH3 വന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ CO-H+ ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ H+ ഈസി ആയിട്ട് പോകത്തില്ല, ഇത് ലെസ് ആസിഡിക് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മീഥൈലിനെക്കാട്ടിലും പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഈഥൈൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീഥൈൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറച്ചും കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആണ്. സോ ഇതിവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് പിന്നെയും കൂടുന്നു, H+നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഉള്ള എബിലിറ്റി പിന്നെയും കുറയുന്നു. അതായത് എത്തനോയിക് ആസിഡും പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡും കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഏതായിരിക്കും അസിഡിക്? എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും മോർ അസിഡിക്. കാരണം മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ലെസ് പ്ലസ് ഐ rather than ethyl. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഐ കൂടും തോറും അസിഡിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡൈമീഥൈൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2-methyl propanoic ആസിഡ്, ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഐസോപ്രോപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു. അതിന് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് കൂടും തോറും ഈ H+നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. H+ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എഗെയിൻ ലെസ് അസിഡിക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈനലി നമ്മൾ 2-dimethyl propanoic ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈമീഥൈൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് എടുത്താലും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് എഗെയിൻ മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നു. H+നെ നമുക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിലീസ് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് H+. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ, എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് വിച്ച് ഈസ് മോർ അസിഡിക്, അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓർ propanoic acid, ethanoic acid or 2-methyl propanoic acid, like that. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അസറ്റിക് ആസിഡ് മോർ അസിഡിക് ദാൻ propanoic ദാൻ ദ റിമൈനിങ് വൺസ്. ഓർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഫോമിക്കും കൂടെ ഈ കൂടെ ചേർക്കാം. ഫോമിക് എന്താ? ഫോമിക് ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HCOH. ഫോമിക് ആസിഡ് ആണോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണോ മോർ അസിഡിക്? ഒന്നാലോചിച്ച്, ഫോമിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അസറ്റിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും മോർ അസിഡിക്? ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ്. കാരണം എന്താ? അസറ്റിക് ആസിഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അസിഡിറ്റി കുറയും. പക്ഷേ ഫോമിക് ആസിഡിൽ എന്തേ ഉള്ളൂ? ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ. ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് മോർ അസിഡിക്, ഫോമിക് ആസിഡ് ഓർ അസറ്റിക് ആസിഡ്? ഫോമിക് ആസിഡ് ഈസ് അസിഡിക് ദാൻ അസറ്റിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അസിഡിറ്റി ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്കിനി അസിഡിറ്റി ഡ്യൂ ടു മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ അതായത് H+ ഈസി ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എന്താണ്? ഫ്ലൂറോ അസറ്റിക് ആസിഡും ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡും, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഹാലജൻസ് ഉള്ള ഒരു കേസ് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ CH3COH, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ
അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് മീഥൈലിനെ കയറ്റി അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ ഹാലജൻസിനെ കയറ്റാം. സോ CH3COH, ദെൻ CH3COHലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയിട്ട് ക്ലോറിൻ വരും. CH2ClCOH അല്ലേ. ദെൻ CH2 2 ക്ലോറിൻ COH, ദെൻ CCl3COH. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓരോ കാർബണെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലോറിനെ ഇട്ടു അല്ലേ. ഓരോ കാർബണെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലോറിനെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും? അസറ്റിക് ആസിഡ്, അസറ്റിക് ആസിഡ്, ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ്, ഡൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ്, ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചേ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും നോക്കാം. അസറ്റിക് ആസിഡും ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡും. ഈ ക്ലോറിൻ്റെ ടെൻഡൻസി എന്താ? ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ആയി ഇഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതിലേക്ക് എടുക്കും, ടുവേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ. സോ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് നേച്ചർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് H+. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ CO- നെഗറ്റീവ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇവിടെ H+നെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോണിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറവ് വരും. അപ്പോൾ H+ ഈസി ആയിട്ട് റിലീസ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട പോയിന്റ് എന്താ? ദ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ facilitate the release of hydrogen as H+. Minus the effect of chlorine facilitate the release of hydrogen as H+. Therefore, chloroacetic acid is stronger than acetic acid. This is very, very important. Okay, so less acetic acid, less acidic rather than chloroacetic acid. Here also, ഇവിടെ എന്താ? We have 2 chlorine atoms. 2 chlorine atoms ഒരുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഹൈഡ്രജൻ ഈസി ആയിട്ട് H+ ആയിട്ട് റിലീസ് ആവും. സോ chloro is less acidic than dichloro. Again, dichloro is less acidic than trichloro. So trichloro ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അസിഡിക് compared to dichloro, compared to chloro and acetic. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും കൂടെ okay, so in this way we can have various order, acidity order can be compared. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ എങ്ങനെ വരും? അസിഡിറ്റി കൂടും. ഓക്കെ, അതേസമയം പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലേ. അസറ്റിക് ആസിഡും പിന്നെന്താണ്? ഫോമിക് ആസിഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതായിരിക്കും മോർ അസിഡിക്? ഫോമിക് ആയിരിക്കും മോർ അസിഡിക്. കാരണം അസറ്റിക് ആസിഡിൽ പ്ലസ് ഐ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ പറയണ്ടേ? പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് will not facilitate അല്ലേ. പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് will not facilitate release of H+. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പല രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. will not facilitate release of H+. ഓക്കെ, അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ഇപ്പം എന്താണ് അസറ്റിക് ആസിഡും പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡും കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും അസിഡിക്ക്? അസറ്റിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അസിഡിക്ക്. പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡിൽ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്കറിയാം. മീഥൈൽ ലെസ് ദാൻ ഈഥൈൽ ലെസ് ദാൻ ഐസോപ്രോപ്പൈൽ ലെസ് ദാൻ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ. ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈലിനാണ് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈലുള്ള ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് അസിഡിക്. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ഈസ് വീക്കർ ദാൻ അസറ്റിക് ആസിഡ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഓർഡർ എഴുതാം. ഫോമിക് ആസിഡ് അല്ലേ.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോമിക് ആസിഡ് ഈസ് stronger than acetic acid, which is stronger than propanoic acid, which is stronger than butanoic acid. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രൊപ്പനോയിക്കിനെക്കാട്ടിലും ബ്യൂട്ടനോയിക്കിനെക്കാട്ടിലും ഫോമിക്കാണ് കൂടുതൽ അസിഡിക്, ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ്. ഇനി വേറൊരു ഓർഡർ എങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് വെച്ച് പറയുന്നത് അല്ലേ, പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് വെച്ച്, പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെ പറയാം, അസറ്റിക് ആസിഡ്, അസറ്റിക് ആസിഡ് ലെസ് ദാൻ അയോഡോ അസറ്റിക് ആസിഡ്, അസറ്റിക് ആസിഡ് ലെസ് ദാൻ അയോഡോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ലെസ് ദാൻ വാട്ട്, ബ്രോമോ അസറ്റിക് ആസിഡ്. അതായത് അങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ നേരത്തെ 1 ക്ലോറിനും 2 ക്ലോറിനും 3 ക്ലോറിനും പറഞ്ഞ പോലെ മൈനസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലുള്ള നമ്മളൊരു ഓർഡർ പറഞ്ഞില്ലേ, നൈട്രോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സയനോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അസിഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫ്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബ്രോമിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഫ്ലൂറിനും ക്ലോറിനും അല്ലേ, ഹാലജൻസിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ്, ഫ്ലൂറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബ്രോമിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അയോഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെ 1 സെക്കൻഡ്, ഇവിടെ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കണ്ടേ, അസറ്റിക് ആസിഡ് ലെസ് ദാൻ അയോഡോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ലെസ് ദാൻ ബ്രോമോ അസറ്റിക് ആസിഡ്. അതായത് അയോഡിൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ അല്ലേ, അസറ്റിക് ആസിഡിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ്, പിന്നെ അയോഡിൻ, ബ്രോമിൻ, ദെൻ പിന്നെ ഇത് വരും ക്ലോറിൻ അല്ലേ, കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും, ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ്, ക്ലോറോ അസറ്റിക്, ദെൻ ഫ്ലൂറോ അസറ്റിക് അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് ഡൈക്ലോറോ അസറ്റിക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറ്റാം, ഡൈക്ലോറോ അസറ്റിക്, ദെൻ ഫ്ലൂറോ അസറ്റിക്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക്. ഫ്ലൂറോ അസറ്റിക് അത്രയും പോസിബിൾ അല്ല, ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക്. അപ്പം എങ്ങനെയാണേലും മൈനസ് ഇഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ട്രൈക്ലോറോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ക്ലോറോ കഴിഞ്ഞ് ക്ലോറോയെക്കാട്ടിലും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും ഫ്ലൂറോ അല്ലേ, ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയോഡിൻ. സോ ഇൻജക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിള് പ്രൊപ്പൈൽ ക്ലോറൈഡ് വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അസിഡിറ്റി കമ്പാരിസൺ, പ്ലസ് ഐക്കും മൈനസ് ഐക്കും എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.